खबर ते नजर हाँ। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं दर्शन सिंह दर्शक एक बार फिर खबर ते नज़र प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ। थोनू पता ही है कि चढ़दी कला टाइम टीवी तो श्री बंगला साहब, पटना साहब, हेमकुंड साहब इन्हां थावां दे उत्तों प्रसारण दिखाया जाता है। तो इस दे नाल साडे दर्शक जिहड़े चढ़दी कला टाइम टीवी नाल जुड़े हुए ने उन्हां नूं इस गल दा पता है कि चढ़दी कला टाइम टीवी दूरदर्शन की डिश उत्ते होर प्राइवेट डिश दे उत्ते ते केबलों के उत्ते दिखाया जाता है। इस तो इलावा नॉर्थ अमरीका दे विच भी ये बड़ा पॉपूलर चैनल है। तो इस चैनल के उत्ते करोड़ा लोग जुड़े हुए ने, करोड़ा सिख संगत जुड़ी हुई है। तो इस संबंध में सरदार जगजीत सिंह दत्ती उन्होंने HS धामी उन्होंने पत्र लिख के कहा है कि जेकर वो चढ़दी कला टाइम टीवी नूं लिंक प्रोवाइड करते हैं तो उहदे नाल असीं प्रसारण गुरबाणी का लोकां वास्ते मुफ्त करांगे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है भगवंत मान उन्होंने भी ये गल कही है कि जेकर श्रोमणी कमेटी उन्होंने कहे तो सैटेलाइट चैनल का वो 24 घंटे के विच प्रबंध कर सकते हैं। तो जिहड़ी आम लोग ने आम उन्होंने जिहड़े इस गुरबाणी का प्रसारण करवाया जा सकता है। देखना ये है कि आने वाले समय दे विच हुण PTC तो जिहड़ा है प्रसारण हुंदा है कि नहीं हुंदा हैगा। जेकर नहीं हुंदा तो जिहड़ी सिख संगत आ उसनूं काफ़ी निराशा होगी, पर श्रोमणी कमेटी नूं इसका कोई ना कोई प्रबंध करना चाहिए। तो जिस तरीके दे नाल चढ़दी कला टाइम टीवी ने भी अपनी सेवावां समर्पित कीतियां ने, तो इस दे उत्ते भी श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार उन्होंने भी तो श्रोमणी गुरुद्वारा के प्रबंधक कमेटी के प्रधान नूं भी इस संबंध में गौर करनी चाहिए है। अगली खबर आपां मणिपुर हिंसा दी लैंदे आ। मणिपुर दे विच इस समय जिहड़ी हिंसा चल रही है वो लगातार जारी है। तो इस संबंध में बहुत सारिया खबरां सामने आ रही ने। तो वो खबरां ये ने कि जदों दो लड़कियां दी वीडियो सामने आई तो इसकी हलचल पूरे हिंदुस्तान दे विच नज़र आई। तो सुप्रीम कोर्ट नूं भी विशेष तौर पर ये गल कहनी पई कि सरकारां कुछ करदियां हन कि नहीं तो सानू कुछ करना पऊगा। तो इन्हां 80 दिनां दे विच जिहड़ियां नवीं घटनावां सामने आ रही ने उन्हां दे विच एक खबर बड़ी ही दरिंदगी भरी सामने आ रही है, जिहदे विच ये पता लग्या कि दो होर औरतां उन्हां नूं इसे तरीके दे नाल नंगा करके घुमाया गया, उन्हां नाल समूहिक तौर पर बलात्कार किया गया, बाद विच उन्हां दी हत्या कर दी गई। हत्या तो बाद उन्हां दी जिहड़ी लाशां हुण तक नहीं मिलियां। इहदे नाल जिहड़े मणिपुर दे नाल लगदे सूबे ने उन्हां विचों खास तौर पर अपना मिज़ोरम है। मिज़ोरम दे विच भी दहशत का माहौल है। उत्थे जिहड़े मुतई फिरके दे लोग ने उन्हां नूं भी मणिपुर की सरकार कड्ढण वास्ते लगातार यतन कर रही है, क्योंकि उत्थे भी फिरकू तनाव बनता जा रहा है। इस संबंध में मणिपुर की सरकार ने उन्होंने जिहड़ा अपने सूबे दे विच वापस लियाउण दे लई जहाज़ां की भी व्यवस्था की है। तो इहदे नाल ओह आसाम दे विच भी आ रहे हैं। तो इस खबर तो बाद जिहड़ी अगली खबर है वो ये है कि इस गल दे उत्ते हुण बड़ी चर्चा छिड़ी हुई है कि अकाली दल दा जां सरदार प्रकाश सिंह बादल दा असली वारस कौन है, सुखबीर सिंह बादल है जां सुखदेव सिंह ढींडसा। यह चर्चा इस गल करके छिड़ी है क्योंकि जदों 18 जुलाई नूं NDA का समागम होया जां मीटिंग हुई है उस दे विच
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਿਸ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਵਾਰਿਸ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਪੰਥ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਦਲ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਹੜਾ ਧੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਜੋਂ ਪਾਪੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧੜਾ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 18% ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 40 ਤੋਂ 45% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਅਕਾਲੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਟਕਰਾਓ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਤਾਂ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗ ਲਿਆਏਗੀ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੂਗਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, UK ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। 25-25, 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 87,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ USA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 85,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡੀ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 1,63,000 ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡੀ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 2,25,000 ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਉਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਲੇਬਰ ਹੈ 170 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ 945 ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 596 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਔਸਤ ਲੇਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਦਵਾਈ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਸਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਕੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਕਰਾਓ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 19 ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 19 ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛਰਹੱਟਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਸਟੰਟ ਕੀਤਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ, ਬੇਧਿਆਨੀ ਹੋਈ, ਬੇਧਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਆਪਣੇ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਪਲਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੜਕਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਕਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਕਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1:30 ਵਜੇ ਉਹ ਸਟੰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਉਹ ਬੇਧਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ 72 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੀਜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ ਬੈਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 8
UPSC ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ UPSC ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਾਫੀ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਫਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮਕ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮਕ ਗੱਠਜੋੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 17 ਅਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਫੀ ਉਲਝਣ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਸ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੀ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰਿੰਜ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਇੰਕਸ਼ਾਫ
ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਫੀਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਖੇਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਮੋਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚਮੋਲੀ ਵਿਖੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਕਰੰਟ ਦੇ ਕਾਰਨ 16 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ
ਬਨਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਲਤੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਸੀਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਬਨਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਨਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਨਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਭਾੜੇ ਤੋਂ ਕਾਤਲ ਲਏ ਜਾਂ ਪਰ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਰਖਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਕੁਛ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। खबर पे नजर।